मु भक्ति श्री महागणेशଙ୍କ हृदय निवास करुथिबा भक्ति मु भी पूजा जिज्ञासु नारद व्यग्र होई पड़ती। समयक्रमे देवी अद्युति देवराज इंद्र एवं सूर्यदेवଙ୍କ भଳି दुई महान पुत्रଙ୍କୁ जन्म दियंती। एपटे माता सतीଙ୍କ मनरे श्री गणेशଙ୍କୁ पुत्र रूपरे पाइबार आकांक्षा आसे। अन्यपटरे देवर्षि नारद सूर्यदेव तथा इंद्रदेव परम तेजस्वी श्री महागणेशଙ୍କୁ दर्शन देवाकू प्रार्थना करती। जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। हे परम तेजस्वी महागणेश, देवराज इंद्र एवं सूर्यदेव को आपण आशीर्वाद धन्य करंतु प्रभु। नारद, तमे भल भाव जानिछ सत्य तथा सदाचार मार्ग परिचालित व्यक्ति मो आशीर्वाद सर्वदा प्राप्त करिथांती। देवराज इंद्र, ग्रहदेव सूर्य निजर माता एवं पितांक संस्कार कारणरू आपणकु जन्मरू ही कर्तव्यर ज्ञान मिली। पथरे आपण दुहिंकु सावधान रहिबाकु हेबो। सावधान? गंग 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 प्रभु, काहाठू सावधान होबाकु हबो? महापराक्रमी दैत्यंक माता हेबा पई ही जन्म नै छंती। से निजर पति भौणी तथा देवता मानंकु भयभीत करिबा पई कौनसी सुजोग हाथ छड़ा करिबेनी। हे श्री महागणेश, किंतु एहार परिणाम कौन होबो? परिणाम को भविष्यतर गर्भरे लुचि रहिबाकु दियो देवर्षि नारद। समय पूर्वरु सबकिछि जानि नेबा अनुचित। प्रभु, नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, आपण मते जिज्ञासार महासागर रे छाड़ी दे अदृश्य हो गले। इंद्रदेव आउ सूर्यदेव, एबे आपण भी आपणक लोक को गमन करंतु। मु भी मोर जिज्ञासा प्रशमन पई केउ अन्य लोक अभिमुखे गमन करूची। नारायण नारायण। कैलासपति भगवान शिव शंकर तथा माता सतींकर, भगवान भोलानाथ तथा माता सतींकर। कैलास को तुमको स्वागत नानी। आस। सती, मु महादेव को किछि निवेदन करने को आसीची। कि निवेदन? तमर स्वामी प्रजापति कश्यप ऋषि को उठे सुस्थ अछंती तो? सी तो सुस्थ अछंती महादेव, किंतु मोर मन असुस्थ। आपण मो उपरे कृपा करंतु। तमे दीर्घ यात्रा करी कैलास रे पहुंचीछ। प्रथमे तमे विश्राम करिनियो, तापरे जाई आपण को निवेदन करबा आउ आपण को आशीर्वाद प्राप्त करबा ही मो पई विश्राम। कैलासपति, जणे ऋषि पत्नी को एतटा व्यथित हेबा शोभा देई न थाए देवी दीदी। स्वामी, नानी कौनसी विषय को नहीं व्यथित आउ उद्विग्न लगुछंती। आपण तांको निवेदन सुनंतु ना। तांकर निवेदन मते अजणा नाही देवी सती। ये मोठारु महापराक्रमी पुत्रंकर वरदान प्राप्त करने को आग्रही। हाँ महादेव, आपण मो उपरे कृपा करी मते असाधारण पुत्र लाभर वरदान प्रदान करंतु, जहा द्वारा मो पति कश्यप आउ निज भौणी अदिति ठारू मते उपेक्षा आउ अपमान प्रतिशोध नहीं पारिबी। ये असंभव नानी, असंभव। प्रतिशोधर वरदान तुमको कैलासरू कदापि प्राप्त हो पारिबनी। कैलास तो प्रेम और मैत्रीर मंदिर। एमिति असंभव वरदानर आशा तमे इठारू करनी। अर्थात तू मो पति कश्यप आउ अदितिर षड्यंत्र रे सम्मिलित अछु। मु कौनसी षड्यंत्र रे सम्मिलित नुहे नानी। मु सेया कहली जहा सत्य। किंतु वरदान मु तते तो मागी नथिली। आपणको महादेव। शिवर पूर्णता शक्ति सहित देवी
ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଦେବୀ ସତୀ ଯାହା କିଛି ବି କହିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆପଣ ମୋଠାରୁ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ମୁଁ କାହାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇନଥାଏ, ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ ଦେବୀ ଦିଦି, କାରଣ ମୁଁ ସଂହାରର ଦେବତା ମହାକାଳ। ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଭଉଣୀ ଦ୍ୱିତୀଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ତମର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଦେବୀ ସତୀ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ତୁମର ଭଉଣୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ। ସେ ନିଜର ଧର୍ମ ଏବଂ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ସ୍ୱାମୀ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରଣାମ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଦେବୀ ଶଚୀଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସୀନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସଚିଙ୍କର, 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 ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସଚିଙ୍କର। ବିନାଶ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ପାତାଳବାସୀ ଅସୁର ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ବିଧ୍ୱଂସକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୟାନକ ଅସୁର ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ଅସୁର ଜାତିର ସୂତ୍ରଧର ଦକ୍ଷପୁତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀର ଆବାହନରେ ପାତାଳବାସୀ ଅସୁର ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ବିନାଶ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ପାତାଳବାସୀ ଅସୁର ପ୍ରକଟ ହୁଅ, ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ଅସୁର ଜାତିର ସୂତ୍ରଧର ଦକ୍ଷପୁତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀର ଆବାହନରେ ପାତାଳବାସୀ ଅସୁର ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ପାତାଳବାସୀ ଅସୁର, ତମର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ମାନ ଆଉ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଇଛି, ପାତାଳରେ ଅଚେତ ରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଜାଗ ଅସୁର, ଜାଗ। ପାତାଳବାସୀ ଅସୁର ଜାଗ, ପାତାଳବାସୀ ଅସୁର ଜାଗ, ପାତାଳବାସୀ ଅସୁର ପ୍ରକଟ ହୁଅ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସୁର ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ନାନୀ, ଇଏ ତମେ କଣ କରୁଛ? କାଇଁ ତତେ କଣ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ନା, ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁ ଅଭିମାନରେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଆଉ କାଲୁଣୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ନାନୀ, ଅଦିତି, ନାନୀ, ମୋ ପୁତ୍ର ବି ତ ତମ ପାଇଁ ନିଜ ପୁତ୍ର ସମାନ ନା? ନା, ମୋ ପୁତ୍ର ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ମହାପରାକ୍ରମୀ ହେବେ, ଯିଏ ତୋର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଦେବେ। ନିଜ ଭଉଣୀ ଅଦିତିକୁ ଏତେ ଘୃଣା କାହିଁକି ଦିଦି? ଘୃଣା? ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଘୃଣା ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ କରେ। ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ସ୍ୱଭାବ ଏମିତି ହୋଇନଥାଏ ଦିଦି। ଭକ୍ତିର ନାଟକ ଯିଏ କରେ ସିଏ କଣ ଜାଣିବ ପ୍ରେମର ସ୍ୱଭାବ? ମୋ ଭଉଣୀ ଅଦିତି ହିଁ ତ ମୋ ଭିତରେ ମହାପରାକ୍ରମୀ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ମନସ୍କାମନା ଜାଗ୍ରତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଋଷିବର, ଇଏ ଘୃଣା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଅଦିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିନଥାନ୍ତା। ଦିଦି, ତାକୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏତେ ଅଭିମାନ କରୁଛି, ମୋ ପୁତ୍ର ଆଉ ପାତାଳବାସୀ ଅସୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଭୟାନକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଏହା କଦାପି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଜାଗ ଅସୁର, ଜାଗ। ପାତାଳବାସୀ ଅସୁର ଜାଗ। ସାବଧାନ ଦିଦି, ସାବଧାନ। ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏବଂ ମୋ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ତୁମ ଆବାହନର ସ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ପାତାଳପୁରୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ନିଦ୍ରିତ ପାତାଳବାସୀ ଅସୁରଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ଆଉ ବିଧ୍ୱଂସକ ହେବ। ବିଧ୍ୱଂସ କରିବାର ଆଶା ନେଇ ହିଁ ତ ମୁଁ ଅସୁରଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଛି।
ଯେମିତି ୟାର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଏହାର ଗର୍ବ ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବି। ଅଦିତି, ତୋ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ଏଭଳି ଝାଉଁଳି ପଡୁଛି କାହିଁକି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଦାପି କରିବାକୁ ଦେବିନି ଦିତି, କଦାପି ନୁହେଁ। ମତେ ରୋକିବାର ଦୁଃସାହସ କରନ୍ତୁନି, ଅନ୍ୟଥା ମୋର ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବ। ପାତାଳବାସୀ ମହାପରାକ୍ରମୀ ଅସୁର ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ଦକ୍ଷ ପୁତ୍ରୀ ଦିଦି ତୁମକୁ ଆବାହନ କରୁଛି। ଜାଗ ଅସୁର, ଜାଗ। ଆମେ ତୁମର ଆବାହନର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲୁଣି ଦକ୍ଷ ପୁତ୍ରୀ ଦେବୀ ଦିତି। ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଦକ୍ଷ ପୁତ୍ରୀ ଦିଦି ତୁମକୁ ଆବାହନ କରୁଛି। ଜାଗ ଅସୁର, ଜାଗ। ତମେ ଆମର ଆବାହନ କାହିଁକି କଲ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ପୁତ୍ରୀ ଦେବୀ ଦିତି? ଭାଇ ଦେବାନ୍ତ, ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି ତୁମ ମନରେ ସେଇ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଯାହା ମୋ ମନରେ ହେଉଛି। ହଁ ଭାଇ ନିରନ୍ତକ, କାହାକୁ ଆଦର କରିବା ଆମ ଅସୁରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦିତିଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋ ମନରେ ଆଦର ଆଉ ସମ୍ମାନର ଭାବନା ଆସୁଛି। ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରକୁ ଆସ ଦେବାନ୍ତକ ଆଉ ନରାନ୍ତକ। ଯଥାଜ୍ଞା ଦେବୀ ଦିତି। ଆମ ମନରେ ତୁମକୁ ଆଦର କରିବାକୁ ଆଉ ତୁମର ଆଦେଶ ମାନିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ମାତା ଦିଦି? କାରଣ ମୁଁ ଅସୁର ଜାତିର ଶୁଭଚିନ୍ତକ। ମୁଁ ତୁମର ଭୟାନକ, ବିଧ୍ୱଂସକ, ବିସ୍ଫୋଟକ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ପାଇ ତୁମକୁ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ? କୋଉଠି ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ? ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନ। ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନ? ହଁ, ଯାଅ ଆଉ ନିଜର ଭୟାନକ, ବିଧ୍ୱଂସକ ଆଉ ବିସ୍ଫୋଟକ ଶକ୍ତିରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଭୀରୁ ସମ୍ରାଟ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ନିଅ। ଆଉ କିଛି? ହଁ, ଏ ସଂସାରରେ ଶକ୍ତି ପୂଜନର ପରମ୍ପରା ଅଛି। ତମେ ଦୁହେଁ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ନିଜର ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ପୂଜା କରିବାକୁ ବିବଶ କରିଦିଅ। ତୁମର ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ମାତା ଦିତି। ମୁଁ ସେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତଳକୁ ଠେଲି ଦଉଛି ଭାଇ ନିରନ୍ତକ। ହଁ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ଅସୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବିବଶ କରିଦଉଛି। ଏ ତୁମେ ଉଚିତ କଲ ନାହିଁ ଦିତି, ଏ ତୁମେ ଉଚିତ କଲ ନାହିଁ ଦିତି। ଏବେ ତମେ ଦୁହେଁ ମତେ ଉପେକ୍ଷାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବ। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଉପରେ ଅସୁରଙ୍କ ଅଧିକାର ହେବ, ଅସୁରଙ୍କ ଅଧିକାର। ଚାଲ ଅଦିତି। नारायण नारायण। सावधान 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 देवराज इंद्र, सावधान। ଅସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆପଣ
ଆମକୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି? ଦେବରାଜ, ଏହା ଗୁରୁ ତଥା ଋଷିଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସଙ୍କଟ ପ୍ରତି ସାବଧାନ କରିବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କାହାର ଶିଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମୋତେ ନିବେଦନ କଲାବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏବେ ରହିଲା ସଙ୍କଟର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହିଁ ହେଇନପାରେ। କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେବରାଜ? ମୁଁ କଣ ବୃଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିବାକୁ ଆସିଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସହ ଭଲ ଭାବେ ପରିଚିତ ଦେବର୍ଷି। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ନୃତ୍ୟ, ଉତ୍ସବ, ଆନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ନିଜର ଅହଙ୍କାରରେ ଆପଣ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ଦେବରାଜ। ଏହାର ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଘାତକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏ ସ୍ୱର୍ଗର ମହାନ ସିଂହାସନ ମୁଁ ଦେବର୍ଷିଙ୍କ କୃପାରୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ଚେତାବନୀ ଦେବାର ଦୁଃସାହସ କରନ୍ତୁନି ଦେବଗୁରୁ। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେବରାଜ, ବିନାଶର ମହାରାକ୍ଷସ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ହେବାର ଅହଙ୍କାରରେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରର ବିନାଶ ଅସମ୍ଭବ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବୁଦ୍ଧି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଦେବର୍ଷି। ଆପଣ ତ ପରମ ବିଦ୍ୱାନ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ର ଭୟ ଆଉ ବିନାଶର ସବୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ? ରୁହନ୍ତୁ ଦେବରାଜ, ଟିକିଏ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଏତେଟା ଅହଙ୍କାର ଠିକ ନୁହେଁ। ଏମିତିରେ ବି ଆପଣ ଏ ସିଂହାସନ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ମାତା ପିତାଙ୍କ ସଂସ୍କାରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତାହା ହିଁ ଦେବର୍ଷି, ତାହା ହିଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ମାତା ପିତାଙ୍କ ସଂସ୍କାରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗାଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନା ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର, ନା। ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ଅର୍ଜିତ ପୁଣ୍ୟର ଉପହାର ଇଏ। ସବୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଉପହାରକୁ ସାଧ୍ୟ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏହାର ଦୁରୁପଯୋଗ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଉଠୁଛି ଦେବଗୁରୁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅସୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ଦେଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଦେବର୍ଷିଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖି ଆପଣ ମୋତେ ସଦାଚାରର ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ସମୟ ସମାନ ନଥାଏ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର। ମନୋରଞ୍ଜନ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ, ଉପାସନା ସମୟରେ ଭକ୍ତି, ଚିନ୍ତା ସମୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ, ଆଉ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ହିଁ ଏହା ବିଧିର ବିଧାନ। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଏ ବିଧିର ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ କରିନଥାଏ ତାକୁ ବିଧାତା ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ।